سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم 15 اگست کیوں مناتے ہیں، اسی طرح 26 جنوری کیوں مناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے بہت سارے بچوں کو پتا ہوگا، لیکن آج ایک نئی بات جو تم لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لو کہ 15 اگست 1947 یعنی 1947 کو اس ملک کو، اس دیش کو، ہندوستان کو آزادی ملی انگریزوں سے۔ اس لیے ہم لوگ 15 اگست کے دن آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اردو میں اس کو یوم آزادی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو سوتنتر دیوس سے کہتے ہیں۔ اسی طرح 26 جنوری 1950 کو، یعنی 1950 کو اس دیش میں قانون لاگو ہوا۔ 1949 کو بنا قانون، اور 1950 کو 26 جنوری 1950 کو اس دیش میں قانون نافذ ہوا، قانون لاگو ہوا۔ اس لیے ہم لوگ 26 جنوری مناتے ہیں، اور اس لیے بھی مناتے ہیں کہ 1930 کو انگریزوں کے خلاف آزادی کی مہم چھیڑی گئی تھی، میٹنگیں ہوئی تھی، پلاننگ ہوئی تھی۔ اس وجہ سے بھی ہم 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ 26 جنوری کے دن کو اردو میں کہتے ہیں یوم جمہوریہ، ہندی میں کہتے ہیں گنتنتر دیوس، اور انگلش میں کہتے ہیں ریپبلک ڈے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مختصر سی بات۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک کو، یعنی ہندوستان کو، جو آزادی ملی وہ کس کی وجہ سے ملی؟ کیا صرف گاندھی جی کی وجہ سے ملی، جیسا کہ ہم لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے، یا صرف بھگت سنگھ کی وجہ سے ملی، یا سبھاش چندر بوس کی وجہ سے ملی، یا اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل؟ جو چند نام، جب آزادی کا نام آتا ہے تو چند نام گھومتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر، سوشل میڈیا پر یہی چند نام آتے ہیں کہ آزادی ان لوگوں کی وجہ سے ملی۔ حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آزادی صرف ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ آزادی کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے۔ آزاد اس دیش میں انگریزوں نے 200 سال، 200 ایئرس تک حکومت کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ حکومت کب سے چلی؟ یہ حکومت 1600 عیسوی کے ہاف سے، یعنی 16 سے ہاف سینچری جو ہوتا ہے وہاں سے چلی، اور یہ پھر اس کے بعد لاسٹ میں 1947 میں، نہیں، 1700 سے چلی، 1700 کے ہاف سے، اور پھر اس کے بعد یہ 1947 میں دیش آزاد ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ اب اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک میں سب سے پہلے، انگریزوں سے پہلے، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے اور بہت پائے کے بزرگ بھی تھے، تو ان کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ڈگمگانے لگی۔ وہاں سے پھر انگریزوں کا قبضہ شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال میں اپنی ایک کمپنی کو وہاں پر نافذ کیا، اپنی ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ پھر اس کمپنی میں تقریباً 150 سال تک، یہ بات ہے 1600 عیسوی کی، 150 سال تک بہت محنت کی، اور جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پھر ان لوگوں نے اپنا مکھوٹا اتارا اور پھر ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بنگال پہ قبضہ کیا، بنگال کے بعد بہار پہ قبضہ کیا، بہار کے بعد پھر میسور پر قبضہ کیا، اسی طرح پورے ملک پر، مہاراشٹر پر قبضہ کیا، پنجاب پر کیا، یو پی پر کیا، حیدرآباد پہ کیا، سارے ملک، پورے ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا انگریزوں کا۔ اس کے بعد انگریزوں کا جب قبضہ ہو گیا، اور جب یہ دیکھا اس ملک کے علماء کرام، یعنی عالم دین، جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے ان کو عالم دین کہتے ہیں، جن کو اس کا گیان ہوتا ہے، ایجوکیشن میں جو آگے رہتے ہیں، یعنی قرآن کے ایجوکیشن میں، حدیث کے ایجوکیشن میں، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ تو جب اس ملک میں جو عالم دین تھے، ان کو جب پتا چلا کہ انگریز اپنے پاؤں کو پسار رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں خاص طور سے، تو سب سے پہلے
जिन्होंने आजादी का डंका पीटा, बिगुल बजाया, यानी यूं समझ लो कि आजादी का नारा बुलंद किया, वो थे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना नहीं होगा पहले, इससे पहले। तो आजादी का सबसे पहले किसने मतलब जिसको कहते हैं ना शंख फूकना, यानी बिल्कुल आजादी का नारा लगाना, सबसे पहले आजादी की आवाज बुलंद की हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1803 ईस्वी में। फिर उसके बाद वहां से ये सिलसिला चला और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि अब ये हिंदुस्तान दारुल अमन नहीं रहा, यानी अमन की जगह नहीं रही, यानी पीस की जगह नहीं रही, बल्कि ये हिंदुस्तान क्या हो गया है, ये हिंदुस्तान हो गया है दारुल हर्ब, यानी यहाँ पर मुसलमानों का ईमान बचाना, इस्लाम बचाना मुश्किल और नामुमकिन सा हो गया। तो ये सिलसिला 1803 ईस्वी से बल्कि 1757 ईस्वी से हल्की फुल्की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ चलती रही यहाँ तक कि 1857 ईस्वी में, यानी 1857 में 1857 में बड़ी जंग हुई, मुसलमानों ने बड़ी जंग लड़ी, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम की कुर्बानी हुई, जिसमें खुद और हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की शहादत हुई, और जिसमें हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे लोगों ने, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब का नाम तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। इन सब ने हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ी, लेकिन कुछ अपने गद्दारों की वजह से वो जंग मुसलमान हार गए। अब हारने का नतीजा ये हुआ कि फिर अंग्रेज चुन चुन करके उलमाए किराम को पकड़ पकड़ करके कैद करने लगे और फांसी देने लगे। दिल्ली में एक जगह है शामली, ठीक है, शामली के मैदान से लेकर चांदनी चौक तक कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर उलमाए किराम को सूली न दे दिया गया हो, यानी फांसी न दे दिया गया हो, लटका न दिया गया हो उनकी गर्दनों को। और बाज मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि उलमाए किराम को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और भून दिया गया। सोचो इतनी कुर्बानी दी उलमाए किराम ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, लेकिन नाम सिर्फ किनका पेश किया जाता है? गांधी जी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और सुभाष चंद्र बोस, चंद लोगों का नाम पेश किया जाता है, जबकि इनका नंबर बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में ये लोग शामिल हुए, बहुत बाद में आजादी की तहरीक में ये लोग बहुत बाद में शामिल हुए। तो आजादी की लड़ाई एक झटके में नहीं लड़ी गई और एक झटके में नहीं जीती गई, बल्कि इसके पीछे तकरीबन तकरीबन तुम समझ लो कि 200 साल से लड़ाई शुरू हुई, यानी 1757 से लड़ाई शुरू हुई, 1757 यानी 1757 से लड़ाई शुरू हुई और 1857 तक रही थोड़ी बहुत। फिर 1857 में भारी लड़ाई हुई, उसमें मुसलमान हार गए कुछ अपने लोगों की गद्दारी की वजह से। फिर उसके बाद 1857 से लेकर लड़ाई चलती रही थोड़ी बहुत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। फिर उसके बाद आखिर में 1947 में ये मुल्क आजाद हो गया। ठीक है, तो ये है आजादी की शॉर्ट में थोड़ी बहुत तारीख, जिसको मुसलमान नहीं जानते हैं कि इस आजाद मुल्क को आजाद कराने में उलमाए किराम का कितना खून बहा, कितनी कुर्बानी पेश की, कितने लोग मारे गए, शहीद हुए कितने लोग, ये सब लोग नहीं जानते। इसलिए हमारे बच्चों को जानना जरूरी है कि इस मुल्क में को आजाद कराने में उलमाए किराम ने क्या किरदार अदा किया। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ये मुल्क आजाद ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानी लगी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए। शहीद मतलब डेड, बिल्कुल मार दिए गए। बहुत बताया ना अभी कि फांसी दे दी गई थी हजारों उलमाए किराम को और हजारों को तेल में बिल्कुल भून दिया गया। ठीक है, बहुत तड़पा तड़पा कर मारा गया। ऐसे ही ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, बहुत कुर्बानी पेश करनी पड़ी। चलो ये है मुख्तसर सी तारीख।